कतक कर्म कमावणे, दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै, किस थैं रोवै रोज। कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरै सब वियोग। नानक को प्रभ राख लें, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनसै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 माह, जिस की आप लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आप 12 माह बाणी का 9 नंबर शब्द जिसका पाठ श्रवण किया है। कत्ते दे महीने की वरतों करदियां होयां, कत्तक महीने की वरतों करदियां होयां गुरुदेव जी ने जो उपदेश बख्शिश किया है, जो विचार दिते ने कि किवें मनुख बंधना विच पै के उस मालक नालों अपनी दूरी बना के जदों जीवन जिउंदा है, तां इहदे जीवन दे विच कई किस्म के रोग जिहड़े हन वो उत्पन्न हो जाते हैं। हजूर फरमाउंदे ने, नानक को प्रभ राख ले। हे प्रभु, नानक नूं रख लो, बचा लो, मेरे साहिब बंदी मोच। बंदी मोच का अर्थ है बंधना तो छुड़ाउण वाले, बंधना नूं खत्म करन वाले। मेरे साहिब बंदी मोच, हे मेरे साहिब बंधना तो छुड़ाउण वाले, नानक नूं भी उन्हां बंधना तो छुड़ा लो। हुण इहदा अर्थ ये नहीं है भी जिहड़े बंधना की गल इत्थे गुरु नानक, गुरु अर्जन साहब जी, गुरु नानक साहब जी के रूप में ये कर रहे हैं, तो ये बंधन उन्होंने ने, ये गल वो अपने आप ते ला के सिक्ख्या सानू दे रहे हैं। जिवें आपां बाणी चों पढ़ते हैं, भगत कबीर जी का वाक, भगत कबीर जी कहते हैं, गोबिंद हम ऐसे अपराधी। हुण इहदा अर्थ ये थोड़ा भी भगत कबीर जी अपराधी ने, पर वो गल अपने आप ते ला के कर रहे हैं, गोबिंद हम ऐसे अपराधी। जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। हुण इहदा मीनिंग ये थोड़ा भी भगत कबीर जी अपराधी ने, वो तो सानू कह रहे हैं अपने आप ते ला के। इदां गुरु नानक साहब का वाक है, मैं पत की पंध ना करनी की कार हों बिगड़े रूप। कि गुरु नानक साहब का रूप बिगड़िया सी? कि उन्होंने उस मालक की नसीहत उत्ते अपने आप को तोरिया नहीं सी? वो तो मालक का रूप सन। उन्होंने बारे तो भट्टां ने यह कहा भी जे वाकई ही रब्बी गुण जिहड़े तुसीं सानूं दस रहे हो ये परमेश्वर के गुण ने, तो गुण साक्षात रूप च असीं तुहाडे विच वेखे ने। तो इदां ही भाई गुरदास जी की भी जदों असीं पौड़ी पढ़ते हैं, हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा। हुण इहदा अर्थ ये थोड़ा भी भाई गुरदास जी बेमुख ने, उन्हां कोलों तां बाणी की एडी वड्डी सेवा गुरु अर्जन साहब जी ने लई है। तो ये उदाहरणा देण दा सासन सिर्फ इन्ना अर्थ है भी जदों इदां बाणी च लिखदे ने ना गुरुदेव जी भी नानक को प्रभ राख ले, इत्थे साडे अगे उस्ताद की तरह, टीचर की तरह अगे अगे पढ़ते हैं भी भाई ये अरदास बेनती करके मैनू रख लो, बचा लो इन्हां तो, मैं इस भीड़ तो अपने आप को बचाना चाहुंदा। मेरे साहिब बंदी मोच, मेरे साहिब बंधना तो छुड़ाउण वाले। अगे कहते ने कतक होवै साध संग।
ਹੁਣ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਤਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਮਨ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਰਮਾਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ। ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ? ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਧਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਧਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਧਾ। ਬੰਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੋਸ਼ ਦੇਤ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਅੰਧਾ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਝਾ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਦਾ। ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਵਲ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਨਾਬੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਧਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੰਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਨਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਨਾਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਠੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੰਦੀ ਮੋਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਧ ਆਪ ਜਨਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਧ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ। ਬਿਸਰਨਾ ਹੀ ਕਬੂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਰਨਾ ਹੀ ਕਬੂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਧ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ, ਇਹ ਬਿਧ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ
ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੇਗਾ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤੈ ਨਾ ਧਾਵੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਧਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਨੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੱਸਤਾ, ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੂੰ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ, ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋਚ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੱਤਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕੱਤਕ ਆਇਆ ਆਰੰਭ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੱਤਕ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ। ਕੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਪੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੀ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਸਾਂਢੂ 2-3 ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸਹੁਰੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿੰਮੇ ਲਾਉਨੇ, ਲੜਾਈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਸਤਵ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਝਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਪਈ ਸਾਡੀ, ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆਣ ਚਿੰਬੜੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਰੋਗ ਆ ਚਿੰਬੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੋ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੂੰਘਣ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ। ਹੇ ਮਾਧੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਰਖੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ ਭਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਪਰ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਭੋਗੇਗੀ ਧੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਨੇ ਇਹ ਜਖਣਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਐਬ ਸੂੰਘਣ ਦਾ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਗੜੇ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਐਬ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਿਓ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰੋਗ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਫਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਲੇਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਡੇਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ?
ਉਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਗਵਾਂਢੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪੀ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਜੂਸ ਪੀਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਡੱਫਣੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ, ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ, ਹੱਸ ਰੱਜ ਰੱਜ ਹੱਸ ਤੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹੱਸ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਸ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹੱਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਲਪੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਕਲਪੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਸੇ ਅਗਲਾ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਡ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਡ ਉਹਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਭਣਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਨਾਵਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜਾ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਹੈ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ, ਦੇਖੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਖਸਮ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰ ਲੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਤਨ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗ, ਖਸਮ ਮਨ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਰੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੀ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮ ਤੋਂ।
ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਖਿੰਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਖਾਧਾ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਡੇ ਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪੁੱਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ, ਭੰਗੜੇ, ਡੀਜੇ, ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ, ਚਾਮਲਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਦ ਕੀਏ, ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਪਰ ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਵਿਸਮਾਦ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਕੌੜੇ, ਨਤੀਜੇ ਕੌੜੇ। ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੋਗ ਨੇ। ਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਵੇਖ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ। ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਆੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਥੈਂ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਰੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਨ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਕਵਾਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਾ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂ?
इदां तो फिर एक दूजे की हैल्प हर एक ने करदिया करनी सी। हुण तुसीं किसी बंदे नूं घर बना के दे सकते हो, पर घर च रहण दा तरीका तो उन्होंने खुद ही अपनाउणा पैना है। तुसीं वध तो वध सलाह दे सकते हो, इस तो वध नहीं कर सकते तुसीं भी ना लड़िया करो जी। तुहाडे कहण नाल फिर अगले उत्थे छित्तर रोटी, कईयां घरां च लड़ाइयां एडियां जबरदस्त पै जांदियां, रिश्तेदारां नूं आण के लड़ाइयां मकाउणियां पैंदियां। वो जिन्नी कुछ देर बहिंदे आ सारा टब्बर सिर मारी जांदा, वो अजे घरों बाहर नहीं निकलदे छित्तर रोटी। फिर घर ते बनाता रहण दा तरीका थोड़ा अगले सिखा सकदे तुहानूं। माफ़ करना, इत्थों तक ईवन बाबे भी नहीं सिखा सकते। जे सिखा सकते होंदे उन्हां दे डेरियां च छित्तर रोटी कदी ना हुंदी, वो तो शांति दे सोमे सी ना उत्थे ते। तो खैर, विच ना कोई कर सकै किस थैं रोवै रोज, कित्थे जाके रोएगा रोज, तरले लवेगा, कोई नहीं तेरी हेल्प करेगा इस मामले च। वो एको ही करने वाला जिहदे नाल तूं सांझ पाउण नूं तैयार नहीं, वो तेरे अंदर बैठा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूरी बना के बैठा। कीता किछू ना हो बई तेरे अपने जतना सदका, जे तू कहें भी कोई बंदा आन के इदां इंज कर लवे भी तेरे कर्म तू माड़े करें तो माड़े कर्मां दे नतीजे चंगे निकले, ये कीता किछू ना हो भी इदां थोड़ा होना भी बीज के कंडे ते तू कहें हुण इहनूं बियोर ला के ਦੀਆਂ दाखां लग जाण। कीता किछू ना हो बई लिखिया तुर संजोग, तुर संजोग का अर्थ है ये रब्बी हुक्म आ, उस नेम मुताबक जिद्दां दे कर्म, जो बीजिया कर्मा सदड़ा खेत है, जो बीजिया वढ़ना पैना है। इस करके लिखिया धुर संजोग, ये धुर संजोग लिखिया धुर संजोग का अर्थ पता की है, पिछे लै जाओ सुरत अपनी। किम सचारा होई है, किम कूड़ा टुटा है, पाल हुक्म रजाई चलना नानक। लिखिया नाल का अर्थ कि जदों तो कयानात बनी है ये हुक्म नाल लिखिया आ रहा भी जिद्दां दा तू कर्म करेगा उदां दा नतीजा निकलेगा। धुर संजोग का अर्थ ही इहो, उस मालक का हुक्म नेम ये है भी भाई कीता कुछ ना होवे। जे इदां हुंदा होवे ना फिर तो बंदा अपने कर्मां नाल बड़ा कुछ कर लैंदा। जिवें आपां बाणी च पहलां पढ़ चुके हैं कि आपन लिया जे मिला तो सब को भागट हो। जे कली इच्छा कीतियां मिलता हो तो बंदा तो इच्छा बड़ी वड्डी करता है, बंदा तो इदा रोड ते कंढे ते खलोता इच्छा करता ओ गड्डी किते मिल जाए। इच्छा कीतियां मिलती हो तो मिल जूगी, पर इच्छा दे नाल कर्म करना पैना है। यार उन्हां दे घर ते लड़ाई बिल्कुल नहीं हुंदी, इच्छा तो करदा ना साडे घर भी किते इदां होवे, फलाणे दा बच्चा किड्डा लायक है, किदां मम्मी जी डैडी जी फलाणे घर में गया, उहदी नूंह किदां सस नाल मम्मी जी करती। साढ़े घर पता नहीं की मौत पई है, साड़ियां नूहां नूं बोलना नहीं आउंदा, इदां नहीं सोचदा बंदा। इच्छा कीतियां हो जाए तो बड़ा कुछ हो जाए, पर अगले कहंदे ने एवें नहीं होया, इहदे वास्ते विश्वास प्यार इतफाक स्वार्थ कढ़िया परिवार चों, एक दूजे दे मरण मिटन दीयां गल्लां हुंदियां तां जाके हुंदा। इच्छा करूं तो बंदा मेरे ख्याल च जो रात नूं सौण लगदा होना कहंदा किते अंबानी नाल रिश्तेदारी बन जाए ना, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ पैसा आवे ना किते, फिर सोचण नूं इच्छा नूं की इच्छा तो बड़ियां वड्डियां हो रही ने, इच्छा तो बहुत वड्डियां कल इच्छा कल्ली ना, इच्छा दे नाल कर्म हुण बंदा हुण मान लो किसी बंदे की बॉडी रोगी होवे, इच्छा तो वेख के किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी वेख के इच्छा करदा ना इहो जिहा किते मेरा शरीर भी होवे। वो कहदा किन्ने साल हो गए नमक खा के नहीं वेखिया, किन्ने साल हो गए रोटी नूं मूँह ला के नहीं वेखिया, किन्ने साल हो गए 2-2 3-3 घंटे जिम जाना। इच्छे दे नाल कर्म भी तो करना पैना है ना। फलाने का बच्चा फस्ट आया, स्कूल के बाहर उसकी फोटो लगी है, इच्छा तो करता भी मेरी भी लगे, पर वो पढ़ना पैना है, स्टडी करनी पैनी, मेहनत करनी पैनी। फलाने का पुत्र अफसर बनया, उन्होंने स्टार लगे, किते इदां होवे, उहदे वास्ते कल्ली इच्छा नहीं नाल कर्म भी कीता कुछ ना होवे। कल्ली इच्छा कीतियां कल्ले बाहर दे प्रोपो कंडे कीतियां गल नहीं बननी। लिखिया धुर संजोग, एक धुर संजोग का अर्थ है जो विधान है, जो कर्म करेगा वो मुताबिक नतीजा निकलना है। वड भागी मेरा प्रभ मिला है, जो प्रभु मिलया मेरे वड्डे भाग बन गए। तो उतरे सब विजोग, तो उतर गए सारे विछोड़े वाले, वो विजोग सब विछोड़े वाले जो काम सी ना सारा जिंदगी चो निकल गया। हुण तो उतरे सब वियोग, वियोग का अर्थ की विछोड़े ते दुख सब उतर गए। कदों जो प्रभु मिलया वड्डे भाग बन गए, तो वह वियोग वो विछोड़े के दुख सारे निकल गए। नानक कहो प्रभ राख ले, नानक की यह बेनती है, रख लो मेरे मालिक जी, मेरे साहिब बंदी
ਮੋਚ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਉਸਨੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਉਤਰੇ ਸਭ, ਉਤਰੇ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਭਾਵ ਉਤਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਿਯੋਗ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਆਓ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪੋਤਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਆਪਣਗੇ, ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। 135 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।